আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম, everybody can see the sheet, huh? Yes, sir. Okay. Now that day we were discussing that we will be considering some of the important features of the governor, and the list starts with the description what is known as the controlling force. Now controlling force কাকে বলে না, আমরা এর আগের দিন বলেছি that whenever we have the governor ball, at any point of time the governor ball will be subjected to two kinds of forces. আচ্ছা, এইটাকে এক্সপ্লেন করবার জন্য আমরা একটুখানি এই ছবিটা দেখি। So this is an example of a porter governor, তাই তো? এটা porter governor এর এক্সাম্পল নিচ্ছি। Now for example, if we consider the fly ball here, তাহলে এই ফ্লাই বলটাকে যদি আমি if I draw the free body diagram of the fly ball, আমি জাস্ট এই ফ্লাই বলটার free body diagram আঁকছি। তাহলে what will be the free body diagram? না, the ball will be detached from the upper link and the lower link here. So what we have, we will be having three red forces which are shown here, which are the externally applied force. এই তিনটেকে এই জন্য সেম কালার করেছি আমি। These are the physical forces which are acting on the body. So what are the physical forces? Now you have this is the force which is due to the tension that is developed in the upper link of the governor. This is another tension force which is developed in the lower link of the governor. এই যে লোয়ার যে লিঙ্কটা আছে সেই লোয়ার লিঙ্কে গভর্নরের এখানে যে টেনশনটা তৈরি হবে রডের, there will be the self weight of the fly ball which is small m into g acting downward. And we know that suppose if we consider the centrifugal force, that means if we consider the dynamic equilibrium, then for the dynamic equilibrium we have this dotted inertia force or centrifugal force. তার মানে এটার ম্যাগনিটিউড হচ্ছে m ওমেগা স্কয়ার r, আর এটা ধরো যদি আমি এটাকে t1 বলি, এটাকে t2 বলি, এটা mg বলি। So we have these four forces which will be acting on this fly ball at any point of time when the governor is rotating with an angular speed of omega radian per second at a particular equilibrium geometric configuration. Now what I can consider is that, so since we have here the inertia force, so it means that we are basically considering the dynamic equilibrium of the system. So what we basically think of is we can find out the tensions, that is we can find out the resultant of these three forces here. So what are these forces? You have this is T1, this is T2 and mg, and the resultant of this three red vectors, এই যে তিনটে রেড কালারের যে ভেক্টর আমি এখানে দেখিয়েছি, এদের যে রেজাল্টেন্ট, এই তিনটের রেজাল্টেন্ট তাহলে কি হবে? Since the everything is in equilibrium, তাহলে definitely from equilibrium rule I can say that the resultant of these three forces will be exactly equal in magnitude with this and will be acting in the opposite direction to the inertia force. So this will be the scenario, correct? So we have therefore that this will be the m omega square r, and that will be the resultant of these three forces. Now I say that the resultant of these three forces, in this case, in the case of the porter governor that we are dealing with, we say that these three resultant of these three forces is given by this blue vector, and I call this force vector as the controlling force vector. So what is therefore the controlling force vector? Now the controlling force vector will be, we can define the controlling force vector at any geometric position of the governor as the resultant of all the physical external forces which are acting on the fly ball of the governor. মানে ওই ফ্লাই বল অফ দ্য গভর্নরের যে ফিজিক্যাল ফোর্স যেগুলো কাজ করছিল, সেই ফিজিক্যাল ফোর্স গুলোর রেজাল্টেন্ট সেইটি হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেড বাই দিস ব্লু লাইন, and this we call as the
controlling force, and quite naturally the resultant of this will depend upon the angles. যেমন ধরো এই যে টেনশনটা, say for example how much angle it creates. For example, we can consider this vertical line as the reference line. That means we can consider the angles. This is the vertical line, right? So we can consider the angles made by the upper link and lower link with respect to this vertical. That means we can think of this angle. What I mean to say for example, I describe it. Say we can think of this angle, right? This angle will be, we can call it as alpha. Then we can think of this angle as well. দেখাচ্ছি আমি যেটা, for example we can think of this angle also, right? So this angle is beta. So we have this alpha, this beta, these two angles are there. এই অ্যাঙ্গেলটাকে আরেকটু সরিয়ে দিই। So these angles are there, alpha and beta. So this alpha and beta in turn, correct, এই যে alpha আর beta যে অ্যাঙ্গেল গুলো আমি এখানে দেখাচ্ছি, now this alpha and beta are the angles which depend upon the geometry of this governor. এই geometry of the governor এর উপরে এটা নির্ভরশীল। For example, we can consider the case of a Porter governor having the geometry something like this. এরকম দেখতে একটা জিওমেট্রি আমাদের রয়েছে। সো দাঁড়াও, 1 sec, শ্রাবণ ব্যানার্জি, তমজিৎ, okay. So what we can say is that যে এই যে অ্যাঙ্গেল গুলো, these angles will depend upon the geometry. And for example, আমরা একটা যদি এক্সাম্পল হিসেবে আমরা কনসিডার করি, let us consider the case of a Porter governor having the geometry something like this. এবং Porter governorটা is such that the length of this upper link and the length of the lower links, they are equal. That means this I can call as L. এই যে যেখান দিয়ে আমি কার্সারটা বোলাচ্ছি, this we can call it as L. This also we can call it as L. This is L as well as this is L. And from here to here, this gap, এই যে গ্যাপটা, এই গ্যাপটাকে আমি ধরছি হচ্ছে E. এই গ্যাপটা নাও থাকতে পারে, ফর জেনারেল পারপাস এই যে গ্যাপটা আমরা দেখাচ্ছি, সে ডাইমেনশন লাইন দিয়ে যদি দেখি, ফর এক্সাম্পল one sec. So you see that this gap এখান থেকে আর এই জায়গাটার থেকে, the gap between these lines, right? We call this gap as E. দাঁড়াও, আবার কি এসে দরজা নক করছে, সৌরভ পাত্র, okay. So what we are discussing, we call this gap as E. So we can say that if suppose if I define this radius, say the radius of this rotation, right, অর্থাৎ যে পজিশনে এটা গভর্নরটা আছে, we call this radius as r. এই যে ডিসটেন্সটা, এই ডিসটেন্সটাকে আমি স্মল r বললাম, and this length is, we called it as L. We called it as L. তাহলে আমরা এখান থেকে কি লিখতে পারি, tan আলফা। প্রত্যেকে যদি তোমরা খাতা খোলো, খাতা খুলে একটা কাগজের মধ্যে যদি লেখো, তাহলে দেখতে পাবে যে tan আলফা, আমি যেটা বলছি জিওমেট্রি থেকে, দেখো এটা তুমি নিজে মিলিয়ে। So tan alpha will be equal to how much? That will be equal to small r divided by L. L, right? And similarly tan beta, you remember beta is the angle made by this lower link with respect to the vertical, right? So tan beta কত হবে? How much will be tan beta? অঙ্কন বোস, okay. So how much will be tan beta? So tan beta will be equal to, that will be equal to, since I say that this is small e, এই যে গ্যাপটা এটাকে আমি বলেছি small e, so tan beta will be equal to r minus small e divided by L.
সরি আমি একটু ভুল বললাম, সরি সরি সরি, এটা এল ডিভাইডেড বাই এল হবে না, ডিভাইডেড বাই রুট ওভার এল স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার হবে। সরি আমি আরেকবার বলছি, ট্যান আলফা মানে কত হবে? ট্যান আলফা হয়ে যাবে হচ্ছে স্মল আর ডিভাইডেড বাই রুট ওভার এল স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার। সরি, because this length we call as L, so tan alpha will be equal to, একটু ঠিক করে দেখে নাও, tan alpha will be equal to হচ্ছে smaller divided by root over L square minus R square, and similarly we can say tan beta কত হবে? দাঁড়াও, আবার কে দরজা ঠাক করছে, অরিত্র m, okay, so we see therefore that tan beta, how much will be the tan beta? Tan beta will be equal to, similarly আমরা লিখতে পারি r minus e, right, r minus e divided by root over l square minus r minus e whole square, correct? So we have therefore the expressions for tan alpha and tan beta, correct? Now we can find out the resultant of all these three forces. Either আমি equations of মানে আমাদের ভেক্টর মেকানিক্স, সেই মেকানিক্স দিয়ে আমরা এর তিনটে রেজাল্টেন্ট বার করতে পারি, এলস দেয়ার ইজ অ্যানাদার টেকনিক, আমরা অন্যভাবেও কিন্তু এই তিনটে রেজাল্টেন্ট বার করতে পারি। সো লেট আস সি হাউ উই ক্যান ফাইন্ড আউট। তাহলে একটা হচ্ছে যে তুমি যেরকম ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সে করেছো, যে এই আলফা জানি, এই বিটা জানি, এটা যদি T1 হয়, এটা যদি T2 হয়, এটা যদি mg হয়, so you can find out the resultant of these three forces which is represented by this blue vector, যেটা কিনা আমরা বলেছি হচ্ছে this blue vector is called the controlling force, which I define as the resultant of all forces, external forces বা physical forces which are acting on the fly ball. এই ফ্লাই বলের উপরে ফিজিক্যালি যে ফোর্স গুলো কাজ করছে তাদের যে রেজাল্টেন্ট, সেই রেজাল্টেন্টটাকে আমরা এই ব্লু ভেক্টর দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করেছি, and we call this as the controlling force, ঠিক আছে? তাহলে একটা আমরা কি বললাম, যে আমি এই তিনটে রেজাল্টেন্ট ওই রকম ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স এর পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বার করতে পারি। এলস আমি কি করতে পারি, আমি তার ভেতরে না ঢুকে আমি অন্য রকম ভাবেও বার করতে পারি। কিরকম করে বার করতে পারি? তার জন্য আমরা এইখানে চলে আসি, এই জায়গাটায় আসি। দেখো এখানটায় যদি আমরা আসি তাহলে কি দেখতে পাবো? সো আই উইল বেসিক্যালি ask you to focus on this equation, এই যে ইকুয়েশনের এই পার্টটা, রাদার ইকুয়েশনের এই পার্টটা, এই ইকুয়েশনটার উপরে ধ্যান দিতে আমি বলছি, নট দি আপার ওয়ান, দ্য লোয়ার ওয়ান। তাহলে এখানে আমরা কি করেছিলাম? ইউ রিমেম্বার এই জায়গাটা আমরা কি করেছিলাম? এই জায়গাটা আমরা পোর্টার গভর্নরের গভর্নিং ইকুয়েশন বার করেছিলাম এই জায়গাটায়। হাউ? না, বাই টেকিং দি মোমেন্ট of all the forces about the instantaneous center and we wrote this is the disturbing moment, this is the restoring moment. কিন্তু যে মুহূর্তে I divide it by the dimension BE, আমরা কি করেছিলাম? এই স্টেপের থেকে এই স্টেপে যাওয়ার সময় আমরা এই পুরো ইকুয়েশনটাকে BE দিয়ে ভাগ করে দিয়েছিলাম। তো BE দিয়ে ভাগ করার ফলে যেটা হয়েছিল, the left hand side becomes equal to m omega square r, correct? And the right hand side, that means this expression, ওই I by B এর মধ্যে জিওমেট্রি ফিওমেট্রি যদি তুমি ভেতরে ঢুকিয়ে দাও, তাহলে সেই সব করলে পরে আমরা দেখছি যে this equation becomes mg tan alpha plus mg by 2 into tan alpha plus tan beta। তার মানে এই যে রেজাল্টেন্ট, মানে এই যে এটা একটা বেসিক্যালি ফোর্স, এই যে এই জিনিসটা, why it is force? because this is a force। এটা একটা যেহেতু মানে বাদিকে যেটা বসে আছে এটা যেহেতু একটা ফোর্স, তাহলে ডান দিকেরটাও ফোর্স হতেই হবে, তাই না? তার মানে আমি যদি ইকুইলিব্রিয়ামের রেসপেক্টে দেখি, তাহলে এই যে ডান দিকে যে এক্সপ্রেশনটা, দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড এক্সপ্রেশন হুইচ ইজ ফিজিক্যালি রিপ্রেজেন্টিং এ ফোর্স, দ্যাট পার্টিকুলার ফোর্স, সেই ফোর্সটাকে যদি আমি একটা কিছু নাম দেই, তাহলে দ্যাট পার্টিকুলার ফোর্সেস ম্যাগনিটিউড ইজ এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল টু দি সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স and it is acting in the opposite direction। তার মানে আমাদের ডেফিনেশন অনুযায়ী আমরা বলতে পারি কি না, দিস ইজ মাই এফ অফ আর which is the resultant of all the external forces acting on the fly ball। তাহলে এই যে আমরা যে রেজাল্টেন্টের কথাটা বার করতে বলছিলাম, যে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স দিয়ে তিনটে রেজাল্টেন্ট বার করতে পারি, আমরা সেভাবেও করে যদি দেখি তাহলেও we will be getting this equation। I will rather ask you to do it at your home। বাড়িতে বসে সিম্পল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স এর কনসেপ্টের থেকে
you find out the resultant of these three forces, which is, which you should be able to show that the resultant of these three forces should be equal to along this line. It should be along this line. And you know that what should be the magnitude of this blue vector? Now the magnitude of this blue vector is given by this particular expression. So this expression we can call it, I mean to say this expression we can call it as, we can represent it as f of r, which we call as the controlling force. Tahole what I get from this equation, I say that in the dynamic equilibrium consideration I have, তার প্রথম মাথার মধ্যে আমাকে দুটো জিনিস ঢুকিয়ে রাখতে হবে যে so far as the fly ball is concerned, আমি কিন্তু টোটাল গভর্নরের কথা এখানে বলছি না, প্লিজ বি ভেরি কেয়ারফুল টু লিসেন টু মাই ওয়ার্ডস। আমি কিন্তু পুরো ফ্লাই বলের এখানে কিন্তু ইকুইলিব্রিয়াম কনসিডার করছি, সরি পুরো গভর্নরের ইকুইলিব্রিয়াম কনসিডার করছি না। What I am doing, I am taking into account the equilibrium of a single fly ball. একটা ফ্লাই বলের ইকুইলিব্রিয়াম, ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম, ইকুইলিব্রিয়াম মানে ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম। I am considering the dynamic equilibrium of a single fly ball. তাহলে ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে কি, এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে I considered the dynamic equilibrium of a single fly ball, এটা হচ্ছে এক নম্বর পয়েন্ট। দু নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে I identify here on the fly ball there will be only two types of forces which will keep it in dynamic equilibrium. One of the forces is the inertia force or the fictitious force or the D'Alembert's force, which should be equal to at any point of time should be equal to m omega square r and should be acting radially outward. তাহলে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স যদি একটা ফোর্স হয় ফ্লাই বলের উপরে and at any point of time if it acts radially outward, তাহলে in order to keep the fly ball to be in dynamic equilibrium there should be a force which should be acting radially outward, and in equilibrium condition that radially outward force magnitude should be exactly equal to the magnitude of the inertia force or the centrifugal force or the D'Alembert's force, or it should be equal to m omega square r. But you have to remember it very carefully that this equation, I mean to say this equality between these two types of forces will exactly hold good only when the entire system is in dynamic equilibrium condition. That is to be very, very important to remember. We are considering a situation where the system is in dynamic equilibrium corresponding to a particular equilibrium speed of rotation, right? So at that current condition, what I find from here is this, that my centrifugal force and that radially inward force, these two should be basically equal in magnitude, and since they are acting opposite in direction, therefore they will be in equilibrium at the particular position, correct na? So if I consider therefore this governor, এই যে জিওমেট্রিটা আমরা কনসিডার করেছি, focus on this geometry. If we consider this geometry, then I can put this tan alpha, tan beta, etc. into our equation, and that basically we have done it here. আমরা এটাই কিন্তু এখানে করবার চেষ্টা করেছি। দাঁড়াও, here আরে কি হলো রে, so just a minute, এটা বিরক্ত করছে এখান থেকে, so we dock it somehow here. So what basically we are trying to do is we are এটাকে একটু পার্সেন্টেজটাকে বাড়িয়ে দিই, 100% করে দিই। Now you see that if I take these expressions of tan alpha, which we have already found, tan beta, correct? So for our the non-intersecting links, if both the upper and the lower links are non-intersecting ones, figure 4a above, then tan alpha should be equal to tan beta should be equal to r minus e into root over l square minus r minus e whole square. এটা কখন হবে না, যখন তোমার
এই গভর্নরটা 4a মানে কি রকম ছবি ছিল? ইউ রিমেম্বার হোয়াট ওয়াজ 4a ফিগার? আমরা যদি এখানে আসি দেখিয়ে দিচ্ছি হোয়াট ইজ 4a ফিগার। 4a ফিগার ওয়াজ লাইক দিস ওয়াজ আওয়ার 4a ফিগার। তার মানে কি দুটোতেই আমি উপরেও ইকসেন্ট্রিসিটি রেখেছি, নিচেতেও ইকসেন্ট্রিসিটি রেখেছি, রাইট? সো ইন দ্যাট কেস আমার কি দাঁড়াচ্ছে না দুটোতেই tan আলফা আর tan বিটা দুটোই তাহলে ইকুয়াল হয়ে যাবে, কারেক্ট? and both of them will be equal to কি না r minus e divided by root of r l square minus r minus e whole square। এটা হয়েছিল কেন? এই এক্সপ্রেশনটা কেন দাঁড়িয়েছিল? তার কারণ আমরা এখানে আপার আর্মকে ইন্টারসেক্টিং করেছিলাম, আপার আর্মটা ইন্টারসেক্টিং ছিল, সেই কারণে এখানে ইটা ছিল না, তাই তো? and lower arm হ্যাঁ কিছু বলছো? না না আমি বলছি দুটোই এখন মানে নন ইন্টারসেক্টিং, রাইট? দুটোই যদি নন ইন্টারসেক্টিং হয়, ফিগার 4a above দুটোই যদি নন ইন্টারসেক্টিং হয়, under such circumstances I find that the expressions of tan alpha and tan beta will be both equal to this, right? So now once this is done, আমরা যদি সেটা ধরি এবং ধরে যদি দেখি তাহলে আমরা যদি পরের পাতায় যাই, পরের পাতায় আমরা কি করেছি? সো and we put, আরে ভাই দাঁড়া এটা আবার 100% এ 125% করি। সো if I, এটা তো visual obstruction করছে। So what I find therefore, if we consider that tan alpha and tan beta to be equal, তাহলে দেখো আমরা যদি এখানটায় আসি তাহলে tan alpha আর tan beta কে যদি ইকুয়াল বলি তাহলে কি হবে এখানে? In that case it will be equal to mg tan alpha plus mg by 2 into 2 tan alpha। তাহলে এই 2 আর 2 tan alpha কাটাকাটি হয়ে যাবে। তার মানে জিনিসটা কি হবে? তার মানে আমি লিখতে পারি m omega square will be equal to, আমি যেটা বলছি সেটা খাতায় লিখে রাখো, m omega square will be equal to কি হবে? তাহলে স্মল m প্লাস ক্যাপিটাল M ব্র্যাকেট ইনটু g ইনটু tan alpha, এইটাই দাঁড়াবে if tan alpha and tan beta equal। So that will be the expression। আমরা এটা একটা স্পেশাল কেস কনসিডার করবার চেষ্টা করছি and like to see যে কন্ট্রোলিং ফোর্স ব্যাপারটা কি রকম আলটিমেটলি কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেটা বাই টেকিং দ্যাট এক্সাম্পল অফ দি পোর্টার গভর্নর আমরা এটা দেখার চেষ্টা করছি। So what I find from here that small m plus capital M whole into g into tan alpha and putting the expression for tan alpha. You remember what is tan alpha? Tan alpha is r minus e divided by root over l square minus r minus e whole square। So ultimately যদি তুমি সেটা পুট করো তাহলে what I get, we get the expression for this controlling force। এবং এইটা যদি তুমি লক্ষ্য করো দেখো everything else in this equation, everything else, তার মানে এই ইকুয়েশনটায় আমরা f of r পাচ্ছি which is the resultant of all the external forces acting on the governor and its direction must be radially inward, correct? Now এইটা যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব যে এই যে এক্সপ্রেশনটা দেখো, if you see this equation carefully, what you find from here is this, that everything else in this expression are constants. Small m constant, capital M constant, acceleration due to gravity is definitely constant, e which is a geometric parameter, that is the offset, upper link এবং lower link এর offset, হ্যাঁ তারা কতটা দূরে সরে আছে অ্যাক্সিসের থেকে, that is constant, সেটা তো তুমি চেঞ্জ করতে পারছো না কারণ ওগুলো সব ফিক্সড এতে আটকানো, and this L obviously the link length that is also constant। তাহলে এখানে everything else is constant except the radius r। এখানে ভেরিয়েবল কে? ভেরিয়েবল হচ্ছে the radius r। So this equation we can treat it as to be a function of the radius of rotation। Alternatively this could be written as a function of omega, the angular speed, কিন্তু আমরা সেটাতে ঢুকছি না। আমরা জিওমেট্রিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব যে আলটিমেটলি কন্ট্রোলিং ফোর্স শুড বি ফাংশন অফ দ্য রেডিয়াস অফ রোটেশন। এটাকে ফাংশন অফ রেডিয়াস অফ দ্য রোটেশনের সাথে ফাংশনটা এটা হতেই হবে, কারেক্ট? তাহলে বোঝা গেল। তাহলে আমরা বাই টেকিং দিস এক্সাম্পল অফ দি পোর্টার গভর্নর, আমরা পোর্টার গভর্নরের এক্সাম্পল, এবার যদি তোমার মনে করো যে তোমার কোনো ই যদি না থাকে, অর্থাৎ তোমার উপরেও কোনো ই নেই নিচেও কোনো ই নেই, সেরকম যদি না থাকে, সো পুট অল ইউর ই টু বি ইকুয়াল টু 0।
যদি তুমি এটাকে 0 করে দাও তাহলে এই এক্সপ্রেশনটা কি দাঁড়াবে ক্যাপিটাল M প্লাস স্মল m ইনটু g ইনটু r divided by root over l square minus r square. That will be a very simple expression, correct? So ultimately যাই করো না কেন ultimately আমরা দেখছি যে it becomes a function of the radius. এবারে ন্যাচারালি যে প্রশ্নটা উঠবে যে এই যে আমরা এটাকে আইডেন্টিফাই করলাম কারেক্টলি যে the resultant of all the external forces which are acting on the fly ball is the function of the radius of the rotation. এবারে ন্যাচারালি কোয়েশ্চেনটা উঠবে যে সেই ফাংশনটা কি রকম, how that function looks like, correct? এটাকে যদি আমি গ্রাফে আঁকি তাহলে how the graph will look like, এর উত্তর আমরা আরো কিছুক্ষণ বাদে দিচ্ছি। তার আগে এই উত্তরটা দেওয়ার আগে যে how this function looks like সেটা তো আমরা একটা এক্সেল প্লট বা ম্যাটল্যাব প্লট করে দেখেই নিতে পারি how this function looks like, সেটা কোনো বড় বিগ, it's not a very big deal, but we'll come to that graph little later. Before that আমরা এটা যেরকম মানে পোর্টার গভর্নরের বেলায় করলাম এক্স্যাক্টলি সিমিলার কাইন্ড অফ সিচুয়েশন আমরা একটু হার্টনেল গভর্নরের বেলায় করি। তাহলে হার্টনেল গভর্নরের বেলায় আমি আবার একটু বোর্ড ওয়ার্কে ফিরে যাচ্ছি। হার্টনেল গভর্নরের বেলায় আমাকে একটু সময় দিতে হবে কারণ এটা আমি ছবিটা আঁকবো তো, মানে দিস ইজ ওয়ার্ড, একটু বোর্ডের লেখার মতো না তো ফাস্ট হবে না। তাহলে আমরা যদি হার্টনেল গভর্নর দেখি, হার্টনেল গভর্নরটা কি ছিল ইফ ইউ রিকল, সে আমরা একটা ফ্লাই বল ভাবছি, তাহলে আমরা যদি দেখি যে হার্টনেল গভর্নর কি রকম ছিল, আমি সিঙ্গেল লাইনে আঁকছি সবকিছু, নাহলে সময় লাগবে বেশি। So this was the ball arm, suppose for example bell crank lever এর ball arm, আর এইটি হচ্ছে bell crank lever এর sleeve arm, এরকম জিনিসটা ছিল। and we consider যে সিচুয়েশন যেখানে তোমার মানে রেফারেন্স পজিশনটা হচ্ছে এমন যে রেফারেন্স পজিশনে বল আর্ম ইজ ভার্টিক্যাল অর ইট ইজ প্যারালাল টু দি গভর্নর অ্যাক্সিস অফ রোটেশন। এখান দিয়ে ধরো কোথাও সে ইফ আই ড্র দিস লাইন, for example, so if I draw this line, this is the right, so this is the therefore the axis of rotation of the governor, and at any point of time the distance of the center from here to here is r. তাহলে এবারে যদি আমি দেখি যে এখানে 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 কিন্তু ওই তোমার বেয়ারিংটা আছে, এখানে তোমার বেয়ারিংটা আছে, আমি বেয়ারিংটা আঁকিনি, এখানে দিস বেল ক্র্যাঙ্ক লিভারের বেয়ারিংটা এখানে আছে। সো আই সি হোয়াট আর দ্য ফোর্সেস দ্যাট আর অ্যাক্টিং অন দ্য সিস্টেম। ফার্স্ট আমরা সিস্টেমে কি কি ফোর্স আছে সেটা একবার দেখার চেষ্টা করি, এন্ড দেন উইল কাম টু দি গভর্নর, এই কি বলে ফ্লাই বল। তাহলে সিস্টেমের মধ্যে এইখানে ইউ রিমেম্বার দ্য রোলার রিঅ্যাকশন, এই রোলার রিঅ্যাকশনটা থাকবে এখানে, সে আমি এটাকে যদি এই কালারেই দেখাই, তো দিস উইল বি the roller reaction here. Acha, quite naturally here this so quite naturally here there will be the centrifugal, আমি পুরো সিস্টেমটা দেখাচ্ছি সেই জন্য আমি এখানে ইনক্লুড করছি এটা। so there will be this centrifugal force acting on the fly ball, আর কি হবে না এখানটাতে বেয়ারিং রিঅ্যাকশন থাকবে। so the bearing reactions আমরা say I draw the bearing reactions here, এখানে আমি ধরো এই হচ্ছে আমার বেয়ারিং রিঅ্যাকশন উইল বি সামথিং লাইক দিস, তাই না? এই হচ্ছে আমাদের বেয়ারিং রিঅ্যাকশন। তো আমি বেয়ারিং রিঅ্যাকশন দুটোকে একটু অন্য কালার দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করি, সে আই রিপ্রেজেন্ট দেম বাই দি ইয়েলো কালার। প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছ তো, না দেখতে পেলে বলবে। সো দিস আর ইয়োর বেয়ারিং রিঅ্যাকশনস। তাহলে আমার যদি আমি পুরো বেল ক্র্যাঙ্ক লিভারের ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা আঁকি, so it will be something like this. Now what I try to say is, now I focus on the fly ball, আমি এখন খালি ফ্লাই বলের উপরে ফোকাস করছি। তাহলে obviously আমি যদি ফ্লাই বলের উপর ফোকাস করি তাহলে it is very simple to see আমার এখানে ফ্লাই বলের উপরে কি কি ফোর্স থাকবে। তো আমি ফ্লাই বলটার ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা আঁকি এবারে। So this is the fly ball. I draw the free body diagram of the fly ball. Yes. So we find therefore this will be the centrifugal force acting on the system. এটা তো থাকবেই ফ্লাই বলের উপরে। There could be the self weight. So there could be the self weight
of the fly ball, just like the Porter governor ছিল এই fly ball এর রয়েছে, correct? And there will be the bearing reactions, তার কারণ এই যে জায়গাটা, এই যে কি বলে এটাকে তোমার বল আর্ম অফ দ্য বেল ক্র্যাঙ্ক লিভার, এটা কিন্তু এখানে একটা পিন দিয়ে আটকানো, ফ্লাই বলটার মধ্যে এখানে এই জায়গাটা একটা পিন দিয়ে আটকানো আছে, there is a pin here. So naturally the pin will have some reaction forces. তাহলে পিনের রিঅ্যাকশন ফোর্স গুলো কি রকম হবে দেখতে, see I just copy the, I represented them like this. These are, say for example, can be considered as the pin reactions. তাহলে আমরা কি করলাম, এই যে পিন রিঅ্যাকশন, এই পিন রিঅ্যাকশনটাকে ধরো আমি এখানটাতে এই দেখালাম। সো দিস ক্যান বি দি সিচুয়েশন। তাহলে ফর দি এন্টায়ার লিঙ্ক টু ফ্রন্ট, সো তার মানে বোঝা গেল যে এইটা হচ্ছে আমার এইটা। এখন এগেইন আমি যদি খালি এক্সটার্নাল ফোর্স হিসেবে কনসিডার করি, সো আই কালার দেম অল, হ্যাঁ একই কালার করে দিচ্ছি। একই কালার কেন করছি না, আমি বলছি যে এরা হচ্ছে সব এক্সটার্নাল ফোর্স হুইচ আর অ্যাক্টিং অন দি ফ্লাই বল। তাহলে আমি যদি এটা দেখি, সো হোয়াট আই ফাইন্ড ফ্রম হিয়ার, I put the same color to the vectors, so I have this. তাহলে আলটিমেটলি কি হলো দেখো, আবার আমি এখানে এই তিনটে ফোর্স পেলাম, যে তিনটে ফোর্সের রেজাল্টেন্ট I can represent it by this blue vector, এবং আলটিমেটলি আবার এটা যেমন এখান থেকে এই সিস্টেমটাকে যেমন এই সিস্টেমে নিয়ে এসেছিলাম, লাইক দ্যাট এই সিস্টেমটাকে আবার আমি এই সিস্টেমে নিয়ে গেলাম। তাহলে আলটিমেটলি ফ্লাই বলের ওপরে দুটোই ফোর্স থাকলো, একটা রেডিয়ালি আউটওয়ার্ড আর একটা রেডিয়ালি ইনওয়ার্ড। তাহলে আমি আবার সেই আগের গল্পের মতন এই তিনটের রেজাল্টেন্ট এখানে বার করতে পারতাম, তাই না? বাই ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স আমি এই তিনটের রেজাল্টেন্ট বার করতে পারতাম, and I could have said that okay, see this is my radially inward resultant of all these three forces, and we can consider as to be the controlling force on the ball. আমি সেভাবে করতে পারতাম। আমি বলছি যে না, আমি সেভাবে করব না, তার বদলে আমি যেরকম এক্ষুনি তোমাদেরকে পোর্টার গভর্নরের বেলা দেখালাম, I will follow exactly the same process to find out the resultant of these three external forces which are acting on the fly ball of the Hartnell governor. Hartnell গভর্নরের এই তিনটে রেজাল্টেন্ট আমরা এক্স্যাক্টলি যেভাবে পোর্টার গভর্নরের ক্ষেত্রে বার করেছি, ঠিক সেই রকম ভাবে আমরা এখানে এটাকে বার করব। তো তার জন্য আমাকে কি করতে হবে, আমাকে আবার একটু ফিরে যেতে হবে আমাদের ক্লাস নোটে। কোন ক্লাস নোটে ফিরে যেতে হবে, এই নোটটায় চলে আসতে হবে। সি হিয়ার, লুক অ্যাট দিস ইকুয়েশন, কারেক্ট? আমরা এই ইকুয়েশনে এসি, এই ছবিটা দেখি, এই ছবিটা। এবারে আমরা এখানে কি করেছিলাম, উই টুক দ্য মোমেন্ট of all the forces and equate it to 0 for dynamic equilibrium, took the moment of all the forces with respect to this point because we wanted to eliminate the bearing reactions. So we decided that we are going to take the moment of all these forces with respect to this bearing point, correct? তাহলে আমরা সেই রকম ভাবে যে এখানে মোমেন্ট লিখেছিলাম। এবারে যেই মোমেন্ট ইকুয়েশনটা লিখে as soon as we divide it by b, দেখো, বা ইন দিস কেস এটাকে আমি বি দিয়ে ডিভাইড করব না, এটাকে আমি একটু উল্টো করব, 2 এটাকে আমি এ দিয়ে ডিভাইড করে দেব। সো না সরি, ঠিক আছে, বি দিয়ে ডিভাইড করব। সো বি দিয়ে যদি ডিভাইড করি তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কি m ওমেগা স্কয়ার r, দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু a বাই 2b ইনটু mg প্লাস f0। এটা নয় কিন্তু, এটার উল্টোটা। মানে এখানে যেরকম আমরা কি করেছি, এখানে আমরা এই mg প্লাস f0 টাকে বার করেছিলাম, সো ইট ইজ 2b বাই a করে লিখেছিলাম, এটাকে 2b বাই a করব না, রাদার আই ডিভাইড দিস ইকুয়েশন, এই মোমেন্ট ইকুয়েশনের বোথ সাইডস কে আমি b দিয়ে ডিভাইড করে দেব, দিস b প্যারামিটার দিয়ে ডিভাইড করে দেব, সো দ্যাট ইট বিকামস ইকুয়াল টু, আবার খাতায় যদি তুমি লেখো, সো দ্যাট ইট বিকামস ইকুয়াল টু m ওমেগা স্কয়ার r ইনটু a বাই 2b ইনটু mg প্লাস f0। তাহলে আমরা দেখো এই যে ডান দিকে আমরা যে তাহলে আবার এক্সপ্রেশনটা পেলাম, তোমার খাতায় যদি তুমি খেয়াল করো, সো ইট ইজ a বাই 2b ইনটু mg প্লাস f0, a বাই 2b হোল ব্র্যাকেট mg প্লাস f0, কারেক্ট?
নাও এই যে a/2b into mg plus f0, এই যে এটা that this is naturally a force, তাই না? এটাও একটা ফোর্স। এবং আমরা যদি ম্যাথমেটিক্যালি চিন্তা করি, আমার কাছে এই এক্সপ্রেশনটা, অর্থাৎ আমি যদি ওই ইফ আই জাস্ট ফোকাস অন টু দি এক্সপ্রেশন, আমি প্রত্যেককে বলছি একটু কাগজে লিখতে, যে আমার যে এক্সপ্রেশনটা আমি পাচ্ছি, আমার ডান দিকে যে এক্সপ্রেশনটা পাচ্ছি, মানে আমার ইকুয়েশনটা যেটা দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে m ওমেগা স্কোয়ার r ইজ ইকুয়াল টু a/2b হোল ব্র্যাকেট ওপেন, ব্র্যাকেটের ভেতরে থাকছে হচ্ছে mg প্লাস f0 ব্র্যাকেট ক্লোজ। তাহলে আমি এবার তোমাদেরকে বলবো এই রাইট হ্যান্ড সাইডের ইকুয়েশনটার উপরে ফোকাস করতে। দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়েশন ইজ a/2b হোল ইনটু mg প্লাস f0। এবার যদি আমি দেখি, তার মানে দিস শুড বি ইকুয়াল টু f অফ r আমাদের লজিক অনুযায়ী, কারণ দ্যাট ইজ ইন ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন, এটা এক্স্যাক্টলি তোমার সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের সাথে সমান হয়ে যাচ্ছে। তার মানে ন্যাচারালি ডান দিকে যে ফোর্সটা থাকছে দ্যাট শুড বি দি রেজাল্টেন্ট অফ অল এক্সটার্নাল ফোর্সেস অ্যাক্টিং অন দ্য বল থ্রু দি সেন্টার, তাই না? তাহলে ব্যাপারটা তাই দাঁড়ালো। তাহলে আমি যদি এখন এই রাইট হ্যান্ড সাইডের ইকুয়েশনটার দিকে নজর করি, তাহলে আমরা দেখব যে এভরিথিং এলস হিয়ার ইজ কনস্ট্যান্ট। দেখে মনে হচ্ছে অ্যাপারেন্টলি যেন সব কনস্ট্যান্ট, আনলাইক দি প্রিভিয়াস কেস অফ দি পোর্টার গভর্নর, যেখানে একটা অন্তত আমি ফাংশন অফ দি রেডিয়াস আর এর একটা প্রেজেন্স পেয়েছিলাম, স্মল আর, দ্য রেডিয়াস অফ রোটেশন। ইউ সি দি স্মল আর রেডিয়াস অফ রোটেশনের একটা আমরা উপস্থিতি লক্ষ্য করেছিলাম। কোথায় উপস্থিতি লক্ষ্য করেছিলাম? না আমাদের আগের আমাদের এই নোটটাতে, এই যে এই জায়গাটাতে। সো দেয়ার ওয়াজ আ প্রেজেন্স অফ আর, এইখানে দেখো আরটা ছিল। কিন্তু ইফ ইউ লুক এট দিস এক্সপ্রেশন, সরি কোথায় গেল, দাঁড়াও এক সেকেন্ড। ইফ আই লুক এট দিস এক্সপ্রেশন, মানে আমি কি বলতে চাইছি, যেটা হচ্ছে কি জানি এক্সপ্রেশনটা, না এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে a/2b into mg plus f0। এই যে এক্সপ্রেশনটা, এটার দিকে যদি আমি নজর করি, তাহলে আমরা দেখব যেটা যেন দেখে মনে হচ্ছে যেন সব তার ভিতরে এভরিথিং এলস ইজ কনস্ট্যান্ট, প্রত্যেকে এর ভিতরে কনস্ট্যান্ট। কিন্তু ইন রিয়ালিটি ইট ইজ নট সো। mg is definitely constant, a/2b is definitely constant, but f0, what is f0? You remember, f0 is the initial compressive force on the spring। কখন? না যে ফোর্সটা যখন তোমার গভর্নরটা এইরকম সিচুয়েশনে আছে, সেই পজিশনে সেন্ট্রাল স্প্রিং কি ফোর্স দিয়ে তুমি তাকে চেপে রেখেছো, দ্যাট ফোর্স উই কনসিডার ইট টু বি f0। রিমেম্বার? সো দিস f0 ইজ বেসিক্যালি quite easily you can see that it is the function of the radius r, তাই না? এটা কত রেডিয়াসে তোমার এখানে থাকবে, ন্যাচারালি তার উপরে এই f0 টা ডিপেন্ড করবে। So f0 therefore becomes, there may be some more terms may be there in f0, but ultimately what I find that this f0 must be a function of the radius r। এবং interesting to see যে যদি আমার সেন্ট্রাল স্প্রিংটাকে আমি লিনিয়ার স্প্রিং ধরে নিই, if I consider the central spring of the Hartnell governor as to be the linear spring, যেমন আমরা স্প্রিং দেখি f0 equal to k into delta, that spring is called as the linear spring which follows the Hooke's law of linearity। So আমরা তো সাধারণভাবে সবসময় স্প্রিং কিছু না বলে দিলে, unless mentioned otherwise, we always consider the spring to be the linear spring। So if I assume that our central spring to be linear, it is every chance is there that this spring force f0 will be a linear function of the radius of rotation r। এই যে r যে রেডিয়াসটা যেটা আছে এই r এর, এটা হচ্ছে লিনিয়ার ফাংশন। So ultimately therefore what I find from here, unlike the case of the Porter governor where your fr was a non-linear function, non-linear কেন? তার কারণ say for example if I put e to be equal to 0, তাহলে তোমার এক্সপ্রেশনটা দেখতে অনেক সোজা হবে। সেক্ষেত্রেও তুমি দেখছো যে তোমার এইখানে যে টার্মটা আছে এগুলো তো কনস্ট্যান্ট, এটা কথা ছেড়ে দাও, কনস্ট্যান্টটা নিয়ে আমি কথাই বলছি না। তাহলে ভেরিয়েবল পার্টের মধ্যে তোমার থাকছে হচ্ছে কি, নিউমারেটরে থাকছে হচ্ছে r, ডিনোমিনেটরে থাকছে হচ্ছে √l² মাইনাস r²। তাহলে দিস বিকামস এ নন লিনিয়ার ফাংশন, তাই না? এটা আর যাই হোক, আমি জানি না দেখতে কার্ভটা কি রকম, বাট আর যাই হোক দিস ইজ নট এ স্ট্রেট লাইন। However, in this case we find that this becomes the
straight line, because I see that f0 will become function of the radius of rotation, and since the central spring is a linear Hookean spring, I therefore find that the spring force depends upon the magnitude of the spring force is depending upon linearly, it is depending upon the radius of the rotation r. So as a result of that, we find that ultimately this f of r is অর্থাৎ এই যে ইকুয়েশনটা, ultimately this equation can be expressed as a linear function of the radius, so it becomes equal to a plus b into r, where a is the central force value when r is equal to 0. r যখন 0 একটা, r কখন 0 না হাইপোথেটিক্যাল একটা কেস, r যখন 0, তাহলে r যখন 0 অর্থাৎ যখন তোমার গভর্নর একেবারে কিছুই রোটেট করছে না, when your omega is 0, তখনই একমাত্র সম্ভব হতে পারে যে rটা 0। তাহলে আমরা যদি বলি যে নো স্পিড কেস, তাহলে নো স্পিড কেসে আমার একটা এ থাকতে হবে, ওর নাম কি তোমার একটা ভ্যালু থাকতে হবে, এবং আমরা সেটা দেখব যে এটা কি রকম হবে। দ্যাট উইল হ্যাভ টু সি এই ইকুয়েশনের এই পার্টটা, এ পার্টটা, ইট প্লেজ এ ভেরি ভাইটাল রোল, and we will see it later. So it becomes that intercept a, and this becomes the slope, and this becomes a simple straight line, looks y equal to mx plus c. So what I find from here, what is the conclusion from here, is that the controlling force is the, in case of the Hartnell governor, and of course we have to consider that we are not taking into account any friction. This is very, very important to understand. Throughout our analysis here, we are not taking friction into account. So in absence of friction, I find that the controlling force becomes a nonlinear function in case of the Porter governor, and it becomes a linear function in case of the Hartnell governor. তাহলে এইটুকু আলোচনার থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারলাম। তাহলে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত কি নিয়ে আলোচনা করলাম? আমরা আলোচনা করলাম যে হোয়াট ইজ এ কন্ট্রোলিং ফোর্স, কিভাবে আমরা কন্ট্রোলিং ফোর্সকে ব্যাখ্যা করলাম। না, দ্য কন্ট্রোলিং ফোর্স ইজ দি ফিজিক্যাল ফোর্স। ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার, কন্ট্রোলিং ফোর্সটা হচ্ছে একটা ফিজিক্যাল ফোর্স অ্যাক্টিং অন ইউর ফ্লাই বল, and it should be acting radially inward direction, and at the equilibrium condition, dynamic equilibrium condition, this controlling force f of r, which depends upon the radial position of the fly ball, the radial position of the fly ball এর উপর এটা ডিপেন্ড করবে, and this controlling force in the equilibrium condition must be equal to your what is called centrifugal force m omega square r, which is acting in the radially outward direction. So that is true only when the everything is in dynamic equilibrium. ঠিক আছে? নাও আমরা এবারে একটু দেখার চেষ্টা করি। আমরা তাহলে আলাদা আলাদা করে পোর্টার গভর্নরকে দেখলাম, আলাদা করে হার্টনেল গভর্নরকে দেখলাম, এবং দেখলাম যে দুটোর ক্ষেত্রে কন্ট্রোলিং ফোর্সের ডিপেন্ডেন্স অন দি রেডিয়াস অফ রোটেশন কিন্তু এক নয়, সেম নয়, they are different. While in case of Porter governor, this dependence is a linear, non-linear dependence. In case of Hartnell governor, this dependence is a linear dependence. তাহলে আমার ডিপেন্ডেন্স গুলো সম্পর্কেও কিন্তু একটা আইডিয়া থাকতে হবে যে হাউ দ্য কন্ট্রোলিং ফোর্স ভ্যারিজ। তোমার গেটে বা গেট বলে নয়, অন্য যে কোনো জায়গাতে এখন যেরকম ধরো রিক্রুটমেন্ট কোয়েশ্চেন্স যেরকম থাকে, শর্ট কোয়েশ্চেনের মধ্যে কিন্তু এটা আসতেই পারে যে the variation of the controlling force in case of Porter governor is a, বলে অপশন বি সি ডি করে অপশন দেওয়া থাকলো। পোর্টার গভর্নরের ক্ষেত্রে হোয়াট উইল বি দি ডিপেন্ডেন্স, তার একটা অপশন দেওয়া থাকলো। সো অ্যাকর্ডিংলি ইউ হ্যাভ টু চুজ ইউর কারেক্ট অপশনস ওভার দেয়ার। মাথায় গেল জিনিসটা আমি কি বলতে চাইলাম? নাও লেট আস ট্রাই টু কাম এন্ড সি। হ্যাঁ বলো 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 স্যার। mg প্লাস f নট, মানে f নটটা তো স্যার লিনিয়ারলি ডিপেন্ড করছে মানে অন x নট, মানে kx নট, x নটটা তো ভার্টিক্যাল ডিসটেন্স, কিন্তু সেটা r এর সাথে x নটটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ডিসটেন্স, একদম কারেক্ট। x নট ইজ ইওর ভার্টিক্যাল ডিসটেন্স, কিন্তু এই x নটটা হচ্ছে মানে এই যে x, এই xটা আবার রেডিয়াসের সাথে জড়িত। হ্যাঁ, মানে তোমার এই যে গভর্নরটা মানে স্লিভের যে ডিসটেন্স, আমি যদি দেখি এই যে স্লিভটা, এই স্লিভটা কতটা ওপর নিচ করবে, এই যে আমরা এখানে সেদিন দেখিয়েছিলাম এই যে স্লিভের যে ডিসপ্লেসমেন্ট h1, এই স্লিভের ডিসপ্লেসমেন্টটা আবার এই রেডিয়াসের উপরে ডিপেন্ড করে, তাই না?
যেমন ধরো h1 টা ডিপেন্ড করে হচ্ছে কি রকম করে না h1 ডিভাইডেড বাই a শুড বি ইকুয়াল টু r1 মাইনাস r ডিভাইডেড বাই b। তার মানে এইটা যেটা নাকি এই যে h1 দ্যাট ইজ দ্য মুভমেন্ট অফ দি স্লিভ, সেটাই কিন্তু তোমার স্প্রিং এর ডিসপ্লেসমেন্ট যদি আমি ধরে নিই সেরকম ভাবে, তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে স্প্রিং এর ডিসপ্লেসমেন্ট আলটিমেটলি ডিপেন্ডস আপন দ্য রেডিয়াস অফ রোটেশন, তাই না? তার মানে স্প্রিং এর যে ডিসপ্লেসমেন্টটা সেটা আলটিমেটলি সেটা কি আসছে, রেডিয়াস অফ রোটেশনের উপরে আসছে। ওই আবার বলছি, আবার আমি যে কথাটা বললাম যে স্প্রিং ফোর্স, যেহেতু স্প্রিংটাকে এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে দিস ইজ দি লিনিয়ার স্প্রিং অর হুকিয়ান স্প্রিং, যেটা অর্ডিনারি আমরা কেসে আমরা ধরি, তার মানে কি, তার মানে স্প্রিং এর ফোর্স হচ্ছে k ইনটু h1, এই ক্ষেত্রে ধরো এই পার্টিকুলার কেসটাতে ইট ইজ k ইনটু h1, so that k into h1 is ultimately translated to k into r1 minus r। তার মানে আলটিমেটলি কি হলো, বকলমের রেডিয়াস অফ রোটেশন ভেতরে ঢুকলো এক্সপ্রেশনের ভেতরে, এন্ড কিভাবে ঢুকলো রেডিয়াস অফ রোটেশন ইন দি লিনিয়ার ফর্ম। কি বললাম বোঝা গেল জিনিসটা? সো আলটিমেটলি দ্য এন্টায়ার ইকুয়েশন বিকামস এ লিনিয়ার ওয়ান। সো দেয়ারফর সেই জন্যই আমার এখানে এই ডিফারেন্সটা তৈরি হলো যে কন্ট্রোলিং ফোর্স ইন কেস অফ পোর্টার গভর্নর দেখা গেল নন লিনিয়ার ভেরিয়েশন উইথ আর, কিন্তু ইন কেস অফ হার্টনেল গভর্নর ইট শোজ এ লিনিয়ার ভেরিয়েশন অফ আর। উইল কাম টু দেম ইন ডিটেল ডিসকাশনস লেটার অন। তার মানে আমাদের এখন এখানে এত অবধি আজকের ধরো এখন 12:48, তো আমরা এই 12:48 পড়াতে টেক অ্যাওয়ে পয়েন্ট আমার কি হয়েছে, টেক অ্যাওয়ে পয়েন্ট হচ্ছে কন্ট্রোলিং ফোর্স কাকে বলে আমরা শিখেছি। টেক অ্যাওয়ে পয়েন্ট নাম্বার 2 দাঁড়ালো হচ্ছে যে ডিপেন্ডেন্স, আমরা দেখলাম যে হাউ দিস কন্ট্রোলিং ফোর্স ভ্যারিজ উইথ ইউর রেডিয়াস অফ রোটেশন, এন্ড উই নোটেড দ্যাট দেয়ার আর ভেরিয়েশনস, যে এই ভেরিয়েশনটা তারা কিন্তু কন্ট্রোলিং ফোর্স কিন্তু একরকম ভাবে গভর্নর টু গভর্নর ভ্যারি করে না। ইন কেস অফ গ্র্যাভিটি কন্ট্রোলড গভর্নর এই কন্ট্রোলিং ফোর্সের ভেরিয়েশন হচ্ছে নন লিনিয়ার ভেরিয়েশন উইথ দি রেডিয়াস অফ রোটেশন, while in case of spring controlled governor, in fact এটা একটা কিন্তু মনে রাখতে হবে যে কোনো স্প্রিং কন্ট্রোল গভর্নরের কিন্তু এটা একটা ইন্টারেস্টিং ফিচার, that ultimately the controlling force varies linearly with the radius of rotation। আবার ঠিক সেরকম ভাবে যে কোনো গ্র্যাভিটি কন্ট্রোল গভর্নরের এটা একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার, that your controlling force is varying non-linearly with the radius of rotation। ঠিক আছে, এটাই আমি বলবার চেষ্টা করছি। নাও তাহলে এই অবধি আমাদের যখন হয়ে গেল, এবার আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি গ্রাফিক্যালি এই ভেরিয়েশন গুলো কিরকম। সো হোয়াট উই নিড টু ডু দেয়ারফর, ইউ সি দিস, তিনটে এখানে দুটো ফিগার আমরা করেছি। এই ফিগারটা যেটা, দিস ফিগার ইজ মেইনলি ফর দি পোর্টার গভর্নর। সো উই উইল ফোকাস অন দিস পোর্টার গভর্নর ফিগার প্রথমে। সো ফার্স্ট ইফ উই সি, আমরা এখানে কি দেখানোর চেষ্টা করছি না, অন দা ওয়াই অ্যাক্সিস উই আর ট্রাইং টু প্লট দি এফ অফ আর, দ্যাট মিনস দি ভেরিয়েশন অফ দা কন্ট্রোলিং ফোর্স উইথ দা রেডিয়াস অফ রোটেশন। তার মানে আর এর সাথে আর বিং প্লটেড অ্যালং দি এক্স অ্যাক্সিস and f of r being plotted along the y axis. So if you see our previous equation, that means this equation, where I noted that f of r is equal to some constant into r minus e divided by this root over l square minus r minus e whole square, এই জিনিসটাকে যদি আমি প্লট করি, you will see this curve, this will become a curve, এবং এই কার্ভটা হচ্ছে কি না, it is simple to see from this equation. If you put r equal to 0 in this equation, you find that this variational part, এই যেটা নাকি তোমার রেডিয়াসের সাথে ভ্যারি করছে, because we have to focus only on to this parameter, because we do not need to focus on the constant parts. আমাদের constant parts গুলো দেখার দরকার নেই, we focus on to these parameters. And if I put r equal to e here, you see your numerator simply vanishes out. The denominator is not 0 and the numerator simply vanishes out. So it means the curve starts from the x-axis at r equal to e. তাহলে এই জায়গা থেকে কার্ভটা কিন্তু স্টার্ট করছে, ঠিক আছে? এই জায়গাটা থেকে, ওই যে যখন একটা সার্কেল এঁকেছি, এই জায়গাটা থেকে কার্ভটা স্টার্ট করছে, and it grows up with your increment of radius r. তোমার এবারে r equal to e থেকে আস্তে আস্তে তুমি যদি আরো বড় r এর দিকে যেতে থাকো, you see your controlling force starts picking up
non-linearly with r, and as it goes up it increases. হ্যাঁ, তার মানে এটা একটা ইনক্রিজিং ফাংশন। সো দিস ইজ অ্যান ইনক্রিজিং ফাংশন উইথ r, এটা বাড়ছে। এবং কেমন ভাবে বাড়ছে না, when your r becomes equal to e plus l, তো let us see when r becomes equal to e plus l, তাহলে e plus l হয়ে যাওয়া মানে r minus e হয়ে যাওয়া হচ্ছে l, so it denominator becomes then root over l square minus l square, তার মানে কি the denominator becomes equal to 0, the denominator becomes equal to 0. So it means that this r equal to e plus line, এই যে এখানে একটা ভার্টিক্যাল লাইন এঁকেছি, this becomes what is called an asymptote, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে this is called asymptote। তোমরা তোমাদের ম্যাথ 2 তে বোধহয় পড়েছো how to find out the asymptote equations for a curve। তাহলে এই যে লাইনটা, এই লাইনটা হয়ে গেল এই গ্রাফটার একটা অ্যাসিম্পটোট, তার মানে এটা ইনফিনিটিতে গিয়ে এটাকে কাট করবে। সো দ্য ম্যাগনিটিউড বিকামস ইনফিনিটলি লার্জ as you approach this radius value. Which radius value? Now as you approach the radius value e plus l, এই রেডিয়াসে তুমি যদি আস্তে আস্তে অ্যাপ্রোচ করো, দেখা যাবে যে কন্ট্রোলিং ফোর্স বিকামস ট্রিমেন্ডাসলি হাই, মানে এটা সিস্টেমটা বিকামস মোর এন্ড মোর স্টেবল। কন্ট্রোলিং ফোর্স মানে কি, রেডিয়ালি ইনওয়ার্ড, ও সমানে টেনে ভিতরের দিকে গভর্নরের বলটাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে। ওকে, সো অ্যাজ এ রেজাল্ট ইউ হ্যাভ টু সি দিস থিং। তাহলে এই যে পার্টটা আমরা এখানে ডিসকাস করলাম, এই গ্রাফটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এই গ্রাফটাকে তাহলে আমরা প্রথমে যেটা বোঝার চেষ্টা করলাম, এই গ্রাফের এই পার্টটুকু, দিস পার্ট shows you the variation of the controlling force in case of Porter governor with r equal with a non-linear variation with the radius of rotation r, এবং আমরা দেখলাম এটা এরকম করে হবে। এবারে যদি আমার ইটা 0 হয়ে যায়, অর্থাৎ আমার যদি গভর্নরের সব কটা আর্ম ইন্টারসেক্টিং হয়, হ্যাঁ, সে ইন্টারসেক্টিং অন দি অ্যাক্সিস, এটা যদি সবকটা যদি গভর্নরের ওই জায়গায় ইন্টারসেক্টিং হয়, সো ইফ ই বিকামস হ্যাপেন টু বি ইকুয়াল টু 0, তাহলে কি হবে, এটা এখান থেকে শুরু হবে না, এটা একদম অরিজিন থেকে শুরু হয়ে যাবে। সো দি প্যারাবোলিক, মানে এটা দেখতে অনেকটা প্যারাবোলার মতন, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা ইজ নট এ প্যারাবোলা। সো দি প্যারাবোলিক লুকিং কার্ভ, এই যে প্যারাবোলার মতন দেখতে যে কার্ভটা, that curve will actually start from the origin here. When? Now when your every arms of the governor becomes intersecting type. ঠিক আছে? আচ্ছা, নাও এইবার এখানে কিন্তু গল্পটা শেষ নয়, এই কার্ভের গল্পটা এখানেই শেষ নয়। What I try to do is on this curve, on this graph, I superimpose the centrifugal force. রিমেম্বার আমরা একটা কমেন্ট করেছিলাম, আমরা বলেছিলাম যে কন্ট্রোলিং ফোর্স কিন্তু যে কোনো রেডিয়াস অফ রোটেশনে আমি কিন্তু ক্যালকুলেট করতে পারি, বিকজ ইউ সি, আমি যদি একবার ফিরে আসি, ইফ আই সে এগ্রি টু সে দ্যাট দিস ইজ মাই কন্ট্রোলিং ফোর্স, তাহলে আমি এখানে আর এর যে কোনো ভ্যালু বসিয়ে আমি কন্ট্রোলিং ফোর্স পাবো, যেটা আমার কিনা এই গ্রাফের মধ্যে, এই গ্রাফের থেকে আমি রিড আউট করে নেব। যে কোনো আর এ আমি চিন্তা করছি, সে ফর এক্সাম্পল আমি এখানে একটা আরবিট্রারি রেডিয়াস ধরলাম, তাহলে how much will be the controlling force, I can calculate it from the graph, তাই না? এখন কথা হচ্ছে সেই রেডিয়াসটা কি আদৌ একটা ইকুইলিব্রিয়াম রেডিয়াস আমার কোনো একটা স্পিডের জন্য? সেই প্রশ্নটার উত্তর কিন্তু আমরা এখনো দেইনি। আমরা বলছি যে কন্ট্রোলিং ফোর্স ইজ অ্যাভেলেবল ফর এনি রেডিয়াস অফ রোটেশন, রাইট? সো আই শো দ্য ভেরিয়েশন অফ দি কন্ট্রোলিং ফোর্স, অ্যাভেলেবিলিটি অফ মাই কন্ট্রোলিং ফোর্স at any radius of rotation, আমরা তার জন্য এই গ্রাফটাকে দেখিয়েও দিয়েছি। Now to it we superimpose another graph which we called as a speed curve. এই গ্রাফটাকে আমরা বলবো হচ্ছে it is called a speed curve. What is that speed curve? Now that is equal to m omega square r. That means the centrifugal force, so we try to plot the centrifugal force on the same graph, same force graph. Then it is quite simple to understand that m omega square with a particular speed, say omega equal to omega 1 এর জন্য যদি আমি ভাবি, তাহলে দেখবো যে m omega square r এর ভেরিয়েশন with r must be a straight line because it is r to the power 1 and it should pass to the origin. তাহলে আমরা কি করছি না, আমরা corresponding to the speed omega equal to omega 1, I draw the speed curve which is something like this.
and I understand from this graph that this straight line will ultimately cut the controlling force curve at this point. And what does that point physically represent? তাহলে এই পয়েন্টে ফিজিক্যালি কি রিপ্রেজেন্ট করছে না, এই পয়েন্টটা ফিজিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করছে করসপন্ডিং টু ওমেগা ইকুয়াল টু ওমেগা 1 স্পিড। খুব ভালো করে খেয়াল করো, করসপন্ডিং টু ওমেগা ইকুয়াল টু ওমেগা 1 স্পিড, how much will be my equilibrium of rotation, how much will be my equilibrium radius of rotation। যদি আমি গভর্নরের স্পিড অফ রোটেশনটাকে ওমেগা ইকুয়াল টু ওমেগা 1 করি, ওমেগা ইকুয়াল টু ওমেগা 1 করলে আমার কত রেডিয়াসে ওই স্পিডে আমার গভর্নরটা উইল বি ইন ডায়নামিক ইকুইলিব্রিয়াম। এই প্রশ্নটা আমি করব, কারণ আমি আগেই বলেছি গভর্নরের শুরুতে বলেছি যে গভর্নরের জিওমেট্রিক পজিশন ইজ রিলেটেড উইথ ইকুইলিব্রিয়াম স্পিড, তাই না? তার মানে আমি যদি চাই যে আমার গভর্নরটা একটা সার্টেন স্পিডে রোটেট করবে, সে ধরা যাক সেই স্পিড লেভেলটাকে আমি বললাম ওমেগা ইকুয়াল টু ওমেগা 1। So for that specified speed level omega equal to omega 1, I try to understand how much should be my radius of rotation of the ball so that the governor at that corresponding geometric configuration will be under equilibrium, dynamic equilibrium position। তাহলে সেইটা পেতে গেলে আমাকে কি করতে হবে? I have to find out the intersection point of these and take the radius here. So I find this r equal to r1, এই যে r equal to r1 যে রেডিয়াসটা আমি পাচ্ছি, এই যে r equal to r1 যেখানে আমি কার্সারটাকে সরাচ্ছি, this is the corresponding radius of rotation to this speed omega equal to omega 1। কেন এটা হলো? তার কারণ আমরা দেখেছি in the equilibrium condition m omega square r should be equal to the controlling force। The magnitude of m omega square r should be equal to the magnitude of the controlling force at the equilibrium position। তাহলে এটা কোথায় হয়েছে? সেটা যেখানে কার্ভ দুটো ইন্টারসেক্ট করেছে। আমি m omega square r কে আলাদা করে প্লট করলাম, f of r কে আলাদা করে প্লট করলাম, the point at which they intersect, সেই পয়েন্টটা অফ ইন্টারসেকশন যেটা, সেইটার করসপন্ডিং যে রেডিয়াসটা আমি পাচ্ছি, সেই রেডিয়াসটাকেই আমরা বলছি হচ্ছে ওই ওমেগা ইকুয়াল টু ওমেগা 1 স্পিডের জন্য করসপন্ডিং ইকুইলিব্রিয়াম রেডিয়াস। মাথায় গেল কি বলতে চাইছি? এখানে একটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট আছে, সেটা হচ্ছে এই যে যেহেতু এটা একটা সেকেন্ড ডিগ্রি কার্ভ, এই যে এফ অফ আর, এটা একটা সেকেন্ড ডিগ্রি কার্ভ, ম্যাথমেটিক্যালি যে কোনো স্ট্রেট লাইন এই সেকেন্ড ডিগ্রি কার্ভকে কিন্তু দুটো পয়েন্টে কাট করতে পারে ম্যাক্সিমাম, দেয়ার ক্যান বি 2 পয়েন্টস অফ ইন্টারসেকশনস। তাহলে এইখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে, যদি আমার গ্রাফটা এই রকম দেখতে না হতো, যদি আমার গ্রাফটা এরকম দেখতে না হতো, সে ফর এক্সাম্পল যদি আমার গ্রাফটা এরকম দেখতে হতো, আচ্ছা আমি এটা একটু বোর্ড ওয়ার্কে দেখাচ্ছি, যদি আমার গ্রাফটা দেখতে সে 1 সেকেন্ড, I open up the new page। তাহলে আমি কি বলতে চাইছি, যদি আমার গ্রাফটা আমরা কি দেখলাম এখানে, আমরা দেখলাম যে আমি যদি অ্যাক্সিস গুলোকে আঁকি, এই একটা অ্যাক্সিস ফোর্স অ্যাক্সিস, এইটা হচ্ছে রেডিয়াসের অ্যাক্সিসটা, এবং আমরা বলছি আমাদের স্পিড কার্ভটা কি রকম, স্পিড কার্ভটা হচ্ছে একটা স্ট্রেট লাইন পাসিং থ্রু দি অরিজিন করসপন্ডিং টু দা স্পিড ওমেগা, তাই তো? দাঁড়াও একটু সময় দিতে হবে, করসপন্ডিং টু দি স্পিড ওমেগা। এবারে আমার বক্তব্য হচ্ছে আমার কন্ট্রোলিং ফোর্সের কার্ভটা আমি কি রকম এঁকেছি, আমি এঁকেছি হচ্ছে এই রকম ভাবে। সো ইট গোজ লাইক দিস, এরকম করে এখান থেকে এরকম করে উঠেছে, কিন্তু কন্ট্রোলিং ফোর্সটা এরকম করে না উঠে, মানে এরকম ছিল হচ্ছে কন্ট্রোলিং ফোর্সটা দেখতে। আমি যদি মনে করি যে আমার ইটা নেই, ইটা 0, তাহলে ইট উইল স্টার্ট ফ্রম দি অরিজিন, যেটা আমি বলেছি, তাহলে আমার কন্ট্রোলিং ফোর্সের কার্ভটা দেখতে এরকম। কিন্তু এটা না হয়ে যদি আমার কন্ট্রোলিং ফোর্সের কার্ভটা দেখতে এইরকম হয়ে যেত, এরকম হয়ে যেত, লাইক দিস, এরকম হতো, হ্যাঁ এরকম থাকতো, বা অন্য কোনো একটা সেকেন্ড ডিগ্রি কার্ভ হতো, যাতে করে আমি দেখছি যে আদার দেন জিরো
এই জিরো রেডিয়াস ছাড়া এই স্ট্রেট লাইনটা এটাকে ধরা যাক আমার যদি এই স্ট্রেট লাইনের আমি স্লোপটাকে একটু পাল্টে দিই, সরি স্ট্রেট লাইনের স্লোপটাকে যদি আমি একটু পাল্টে দিই, আমি দেখব যে এইখানে হয়তো কার্ভটা যদি এরকম জায়গা থেকে শুরু হয়, আমি একটু দেখাতে চাইছি, যেটা বলতে চাইছি সেই পয়েন্টটা একটু পরে আসছি, জাস্ট শো করি এটা। আরে ভাই সরছে না কেন? এই আমি এক্স্যাক্টলি এই সিচুয়েশনটা দেখানোর চেষ্টা করছি। যদি আমার দেখো এগুলো হচ্ছে অনলাইন ক্লাসের মানে ডিসঅ্যাডভান্টেজ, এটা বোর্ডে আমার আঁকতে 1 সেকেন্ড সময় লাগে না, কিন্তু এখানে আঁকতে কতক্ষণ সময় লাগবে। সো হোয়াট আই ফাইন্ড ফ্রম হিয়ার, সিন্স ইট ইজ এ সেকেন্ড ডিগ্রি কার্ভ, the straight line comes and intersects it at these 2 points. এ দেখো এখানে একবার ইন্টারসেক্ট করলাম, আমি যদি বড় করে আঁকি, বড় করে আঁকছি না, বড় করে দেখাই। So there is a point of intersection here, there is a point of intersection there, এখানে। তার মানে একই স্পিড কার্ভ, একই স্পিডে there are 2 radius of rotations। মাথায় গেল? একই স্পিডে there are 2 radius of rotations, দুটো রেডিয়াসই পসিবল। এই রেডিয়াসটাও পসিবল, আবার এই রেডিয়াসটা পসিবল। একটু বেঁকে গেল, এই এখানে আরেকটা ছোট্ট রেডিয়াস আছে, এই ছোট রেডিয়াসটা পসিবল। তাহলে এইটা যদি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু গভর্নরের ভারী বিপদ। দিস উইল লিড টু দি ইনস্টেবিলিটি অফ দি গভর্নর। এইটা কিন্তু হলে চলবে না। অর্থাৎ আমাদের গভর্নরের কিন্তু একটা পার্টিকুলার স্পিডের জন্য, ফর ওয়ান পার্টিকুলার স্পিড there will be only one available radius of rotation. I cannot have more than one radius of equilibrium for a specified speed of rotation omega equal to omega 1. মানে সোজা বাংলায় স্পিড যদি ওমেগা ইকুয়াল টু ওমেগা 1 হয় তার জন্য করসপন্ডিং একটাই রেডিয়াস অফ রোটেশন আছে। ওমেগা ইকুয়াল টু ওমেগা 1 দুরকম রেডিয়াস অফ রোটেশনে অ্যাভেলেবল হতে পারে, অর্থাৎ গভর্নরটা দুরকম ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে থাকতে পারে একই স্পিডের জন্য, দেন ইট উইল লিড টু ইনস্টেবিলিটি। এই পুরো জিনিসটা কি হয়ে যাবে, এটা ইনস্টেবিলিটির দিকে চলে যাবে। সুতরাং কন্ট্রোলিং ফোর্সের কার্ভেচার should be such that it does not allow the speed curve to intersect itself more than a single point with it. একটার বেশি পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করতে ও দেবে না, and that is only possible when your curvature of the controlling force curve is something like this. It is not the reverse curvature that which I have shown here. It should not be the reverse curvature like this. মাথায় গেল? ঠিক আছে। সিমিলারলি আমি যদি হার্টনেল গভর্নরের বেলায় আসি, আমি দেখব যে f equal to a plus br, it will be a line like this, আর m omega square r, that will be a line like this. These two lines intersect and this intersection will give us this radius r. এখানে একটা নোট বাক্সে একটা কথা লেখা আছে, ফর স্টেবিলিটি ইস্যু দিস a অর্থাৎ এই ইন্টারসেক্ট, এই যে ইন্টারসেক্ট ফোর্স ইন্টারসেপ্ট, ইট হ্যাজ টু বি নেগেটিভ। কেন এটা নেগেটিভ সেটা আমরা এর পরের দিন আলোচনা করব। এখানে যেরকম আমরা পজিটিভ ইন্টারসেপ্টের কার্ভেড স্ট্রেট লাইন দেখিয়েছি, কিন্তু এটা ইজ নট দ্য ভেরি গুড গভর্নর। এটাকে ইনফ্যাক্ট এটাকে আমরা বলবো আনস্টেবল গভর্নর, আনস্টেবল হার্টনেল গভর্নর। ফর স্টেবিলিটি ইস্যু দিস, এটাকে এই a has to be নেগেটিভ। কেন নেগেটিভ, কেন এটা হতে হবে, that regarding that we will discuss in our next class. তাহলে আমরা আজকের ক্লাসে আমরা যেটা শিখলাম, আমরা বলেছি যে এই পার্টটা কিন্তু গভর্নরের এই সেকশনটা হচ্ছে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সেকশন, এবং এই সেকশনটাকে উই উইল টেক টাইম টু কভার। একটু বড় আছে সেকশনটা, আর আই উইল টেক টাইম টু কভার দিস এক্সপ্লেইনিং দ্য থিংস। এটা কিন্তু খালি নোট পড়ে কিন্তু হবে না, এটাকে একটু তোমার আমার সাথে একটুখানি বসতে হবে, লাইক দি গুগল মিট, যতটা পারা যায় এইরকম ভাবে। এই প্যান্ডেমিক বাজারে আমরা এরকম করে বসে আমরা জিনিসটাকে এখানে করব, ঠিক আছে। এবং এই পার্টিকুলার ইস্যুটার থেকে আমরা একটা জিনিস এখানে ইন্টারেস্টিং ওয়েতে দেখলাম
যে যদি আমার স্পিড অফ রোটেশন বেড়ে যায়, মানে আমি এখানে দুটো স্পিড কার্ভ দিয়ে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি। If the speed increases, then the corresponding equilibrium radius also increases. মানে সোজা বাংলায়, if omega 1 and omega 2 be the two speeds of rotation, and if omega 1 is greater than omega 2, then r1, that is the equilibrium radius corresponding to the speed of rotation, should be greater than r2, that is the equilibrium radius of equilibrium position corresponding to omega equal to omega 2. সেম জিনিস এখানেও হতে হবে, ঠিক আছে? তো এইটা আমরা আজকে এই অবধি রাখি, আমরা নেক্সট দিন, হ্যাঁ, সো নেক্সট দিন we will be discussing the rest of the issues of the governor, ঠিক আছে? আমরা পরের ইস্যুগুলোকে টেক আপ করব নেক্সট দিন, ঠিক আছে? আর স্যার বলছি যে হার্টনেলটাতে তাহলে মানে একটা তো ডিস্টার্বিং ফোর্স লাগছিল সেন্ট্রিফিউগাল, আরেকটা ভার্টিক্যাল ফোর্স ওই নিচের ওই স্লিভ আর্মটাতে লাগছিল, হ্যাঁ, তাহলে কন্ট্রোলিং ফোর্সটা কে দিচ্ছে, মানে বলটার উপর, মানে ওই বিয়ারিং রিঅ্যাকশনে দিচ্ছে? না, এই যে কন্ট্রোলিং ফোর্সটা কি, যে ছবি এঁকে দেখালাম আমি, এই যে এখানে ছবিটা দেখালাম, কি বললাম এখানে, যে আলটিমেটলি যদি তুমি বলটার উপরে বিবেচনা করো, বলের যদি ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা খালি দেখো, বলের ফ্রি বডি ডায়াগ্রামে তোমার এই এতগুলো ফোর্স এখানে কাজ করছে, এই ফোর্স গুলোর সবকটার রেজাল্টেন্ট, এই ফোর্স গুলোর রেজাল্টেন্ট ফোর্স, সেটাই হচ্ছে তোমার কন্ট্রোলিং ফোর্স। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই না? আমি তো এটাই বারবার করে বলছি যে এই যে এখানে যেরকম হার্টনেল গভর্নরের ক্ষেত্রে বলো, পোর্টার গভর্নরের ক্ষেত্রে বলো, একই জিনিস, যে ফিজিক্যাল ফোর্স গুলো গভর্নরের বলের ফ্লাই বলের উপরে কাজ করছে, তাদের রেজাল্টেন্ট, if I consider take the resultant of all the forces which are acting on this fly ball governor, তাহলে সেটা কি হবে? That will be a single force, তাই না? That single force should pass through the center of the fly ball and it should be along the radially inward direction so that it can come and oppose the inertia force. ঠিক আছে? এই রে, এটা বোধহয় আমি সরি, এটা আমি তোমাকে স্ক্রিন প্রেজেন্ট করে দেখালাম না, সরি, দাঁড়াও, সরি স্ক্রিনটাও প্রেজেন্ট, হ্যাঁ, দাঁড়াও এক সেকেন্ড, তোমরা বলবে তো আমাকে, আমার খেয়াল থাকে না এসব। হোয়াট আই ট্রাই টু শো ইউ ইজ দিস, এই যে এই ছবিটা আমরা কি বললাম, এই যে এখানটাতে তিনটে ফোর্স, এবার এখানে তিনটে ফোর্স, এই যে তিনটে ফোর্সের রেজাল্টেন্ট হচ্ছে ব্লু ফোর্সটা, ঠিক আছে? তাহলে আমরা বলছি কি এই তিনটে ফোর্সের রেজাল্টেন্ট হচ্ছে ব্লু ফোর্সটা, which is a radially inward force. So controlling force is therefore, আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে what is the definition of the controlling force acting on the fly ball governor, what I say that the resultant of all the external forces which are acting on the fly ball of the governor will be a single force which should act radially inward direction, and at dynamic equilibrium condition it must oppose the necessary centrifugal force, is called the controlling force. And it is found that this controlling force should be a function of the radius of rotation. In case of gravity controlled governor, this dependence of controlling force with the radius of rotation is a non-linear one, while in case of a spring controlled governor, this dependence is a linear one. স্যার বুঝে গেল আমি কি বলতে চাইলাম? ঠিক কি বুঝে গেল কি? আচ্ছা, তাহলে কন্ট্রোলিং ফোর্সের গল্পটা এবং তার কাজটা কিন্তু বলছি প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট। তোমরা আমাকে দেখতে পাচ্ছ সবাই? হ্যাঁ স্যার, দেখতে পাচ্ছ কি? আচ্ছা, কন্ট্রোলিং ফোর্সের, হ্যাঁ স্যার গ্রাফের লাস্ট প্রেজেন্টেশনটা একবার দেখাবেন, যেটা লাস্ট গ্রাফের এমএস ওয়ার্ডে। আচ্ছা, গ্রাফের ওই এমএস ওয়ার্ডের প্রেজেন্ট মানে বোর্ড ওয়ার্ক, এটার নাম দিচ্ছি আমি বোর্ড ওয়ার্ক। এই দেখো আমার এটা লেখাও আছে, ফাইলটার নাম হচ্ছে boardwork.docx। তাহলে আমাকে যখন তুমি রেফার করবে তুমি বলবে বোর্ড ওয়ার্কটা দেখান স্যার, তাহলে আমার সুবিধা হবে। এই জায়গাটা এটা বলতে চাইছো তুমি? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, এখানে আমি কি বলেছি
আমি বলেছি যে আমাদের কন্ট্রোলিং ফোর্সটার কার্ভটা দেখতে কিরকম। আমাদের কন্ট্রোলিং ফোর্সের কার্ভটা দেখতে হচ্ছে, ফর এক্সাম্পল আমি যদি ইটাকে 0 ভাবি, ইটাকে সে ধরা যাক আমি 0 ভাবলাম, তাহলে আমাদের কন্ট্রোলিং ফোর্সের কার্ভটা দেখতে হচ্ছে এরকম, তাই তো? আর আমার স্পিড কার্ভটা দেখতে হচ্ছে এরকম, এই ধরো আমাদের স্পিড কার্ভ। তাহলে এখানে কি হয়েছে দেখো, এখানে কোনো চান্স নেই। এই যে গ্রাফটা, এটা যেমন এমন ভাবে তার কার্ভেচারটা এমন যে এখানে কিন্তু স্পিড কার্ভ, সে তুমি যেরকম স্লোপে স্পিড কার্ভ আঁকো না কেন, যে স্লোপে স্পিড কার্ভ আঁকো না কেন, এই যে এই স্লোপে স্পিড কার্ভ আঁকো, এটা কিন্তু এখানে এসে কেবলমাত্র একটা সিঙ্গেল পয়েন্টেই কাট করবে, তাই না? কিন্তু একটা সিঙ্গেল পয়েন্টেই কাট করবে। কিন্তু যদি তোমার কন্ট্রোলিং ফোর্স কার্ভটা এরকম দেখতে না হয়, এরকম দেখতে হয়, মানে এরকম দেখতে বলতে ধরো আমি এটা একটু অন্য কালার দিয়ে দিচ্ছি যাতে তুমি বুঝতে পারো, এই ধরো এরকম দেখতে, আর একটু মোটা করে দিচ্ছি যাতে তুমি আরো ভালো বুঝতে পারো, এরকম করে দিলাম। তাহলে এইরকম যদি দেখতে তোমার হয় তাহলে কিন্তু বিপদ। বিপদ কেন? তার কারণ স্পিড কার্ভ এসে এরকম কার্ভকে দু জায়গায় কেটে দেবে। তার মানে একই স্পিড আমি দু রকম রেডিয়াস অফ রোটেশনে পাবো, which is an example of an example of what is called as the instability of the governor. এটাকেই কিন্তু আমরা ইনস্টেবিলিটি নিয়ে আমাদের পরে আলোচনা করতে হবে, কিন্তু দিস ইজ হোয়াট ইজ কল্ড অর্থাৎ পরিষ্কার বাংলায় বলতে গেলে একটা স্পিড করসপন্ডিং টু একটাই রেডিয়াস অফ রোটেশন। এখানে ইউনিকনেসটা থাকছে না, রাইট, এখানে ইউনিকনেসটা থাকছে না, এক্স্যাক্টলি এখানে ইউনিকনেসটা থাকছে না। এক্ষেত্রে মানে ওরকম যদি স্পিড আমরা গভর্নরকে দিই, অ্যাকচুয়ালি আমরা প্র্যাকটিক্যালি কি দেখবো, মানে ওরকম দুটো প্র্যাকটিক্যালি ইনস্টেবিলিটি তৈরি হবে, মানে কি তোমার গভর্নরটা দুটো রেডিয়াসের মধ্যে স্লিপটা এরকম হান্ট করতে শুরু করবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওটাই বুঝতে পেরেছো? ঘাপ 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 করে স্লিপটা খালি দুটো রেডিয়াসের মধ্যে এরকম ওঠানামা করতে শুরু করবে। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ কল্ড, এগুলো আছে পরে আমরা এই ফিচার গুলো আলোচনা করব, দ্যাট ইজ কল্ড হান্টিং অফ দা গভর্নর। এটা হান্টিংটা হচ্ছে একটা আর কি, মানে ওই হান্টিং এর একটা ফ্রিকোয়েন্সি আছে, সেই ফ্রিকোয়েন্সিটা যদি আবার গভর্নর সিস্টেমের স্ট্রাকচারাল ফ্রিকোয়েন্সির সাথে ম্যাচ করে যায়, দেয়ার উইল বি রেজোনেন্স, যেটা আমরা ভাইব্রেশনের ক্লাসে করেছি, ভাইব্রেশন চ্যাপ্টারে করেছি। দেয়ার উইল বি রেজোনেন্স হুইচ ইজ নট গুড, তাই না? তাহলে আমাদের গভর্নরটাকে কি করতে হবে? আমাদের গভর্নরের মধ্যে সেই স্টেবিলিটিটাকে রাখতে হবে। I have to ensure যে আমি এখানে একটা স্পিড অফ রোটেশনের জন্য একটাই রেডিয়াস অফ রোটেশন পাবো। ঠিক আছে, বোঝা গেল জিনিসটা? ওকে, আচ্ছা, তাহলে আজকে ভগবানের দয়া আজকে আর কিছু হয়নি, ফট করে সেদিন মাঝপথে ফট করে ক্লাসটা বন্ধ হয়ে গেছিল।